같이 찬송가 183장 빈들의 마른 풀같이 찬양하시겠습니다.
2025년 6월 8일 첫 번째 주 예배를 드리겠습니다. 여기 참석해 주신 성도님 여러분과 줌으로 조인해 주시는 성도님 여러분께 주님의 이름으로 문안드립니다. We welcome all the members who are present here as well as those who are joining through the Zoom. In the name of Jesus Christ, we welcome and we put blessings. 제가 좀 스무스하지 못하는 것 같습니다. 오늘 예배에 교회 삶과 소식 알려드리겠습니다. 여러 가지 행사가 이번 달에 많이 준비되어 있는 것으로 알고 있고, 특히 오늘 우리 연합교회 100주년 기념을 하는 것으로 알고 있습니다. 그리고 우리 모두 2025년 한 해 동안 캐나다 연합교회 믿음과 전통 위에 서서 영과 진리로 하나님께 예배드리고 서로 격려하고 위로하며 말씀과 기도로 훈련받아 지역사회와 한인들을 돌보는 섬김 공동체, 다양성과 포용성이 숨쉬는 선교 공동체를 이루어 하나님께 영광을 돌리도록 합시다. Next slide. 오늘 6월 두 번째 성령 강림절 예배로 드립니다. Today is the second Sunday of June, the second Sunday of Advent of the Holy Spirit. 오늘 말씀 선포해 주시는 김훈 목사님께 감사드립니다. Thank you to Reverend Hun Kim for giving us the word today. 다음 주일 6월 15일 예배 후 공동회의가 있습니다. 안건은 목사 청빙 인준입니다. So next Sunday, June the 15th, there will be a joint council meeting after the service. The item to vote to decide is approval of ministry call recommended by the search committee of church. 연합교회 월간지 브로드뷰 구독을 희망하시는 분 윤영석 장로님께 신청해 주시기 바랍니다. 구독료는 30불입니다. If you would like to subscribe to Broadview, the monthly newsletter of the United Church of Canada, please contact Treasurer Yongsup Yoon. It's a $30 subscription fee. 교회 주소록을 지금 업데이트하고 있습니다. 서기석에 리셉션 에리어에 준비된 주소록을 보시고 각 가정의 주소로와 연락처를 확인해 주시기 바랍니다. We are updating the church directory. Please review your household address and the contact information at the front desk, please. 그리고 교회 재정을 돕기 위해서 캠퍼스 헌금을 6월에서 8월에 드립니다. 연한 청색, 캠퍼스 오퍼링 특별 봉투를 사용하시고 혹 특별 봉투가 없으시거나 분실하셨을 경우에는 일반 봉투에 기타란에 캠퍼스 헌금이라고 쓰시면 됩니다. To help with the church finances, there is a campaign from June to August. Please use a special canvas offering envelope for these purposes. Regular offering envelopes can be used, but please indicate canvas offering in the other section. 서동철 목사님께서는 다음 주일까지 휴가를 가지십니다. So Reverend Saul is on vacation until next Sunday, to June the 15th. 오늘 친교 음식은 배현진 뮤직 디렉터 성도님께서 준비해 주셨습니다. Thank you to Music Director 현진 Bae for today's fellowship food. 기도 요청 많습니다. 서정원 성도님, 오윤경 성도님, 이명구 성도님, 임승철 성도님, 장상희 성도님, 장홍식 성도님, 조윤옥 성도님, 니샨 나약 성도님. So please keep the following people in your prayers. 정원서, 운경오, 명굴리, 승철님, 상희장, 홍식장, Yoon Ok Jo and Nishan Nayak.
special request가 있습니다. There's a special request from actually the preparation committee that's preparing for Reverend Saw's retirement that's going to take place on the last Sunday of June the 29th. 서 목사님과 함께 하신 시간을 기록한 추억의 추억, 카드, 옛 사진 등을 모아 그룹 스크랩북을 제작 중입니다. 재료는 앞쪽 테이블에 준비되어 있습니다. 6월 22일까지 제출해 주시기 바랍니다. 서 목사님이랑 한 번이라도 시간을 같이 하신 분들은 참여해 주시면 너무 감사하겠습니다. We are collecting memories, cards, and old photos of our time with the Reverend Saw for a group scrapbook. Supplies are available. There are cards and others available at the front desk table. Please submit by June 22nd. So you have 2 Sundays to complete this request. 우리 그렇게 예배에 부름하겠습니다. We're inviting to worship. 오순절이 이르러 그들이 모두 한 곳에 모였더라. 오늘날 우리는 여러 장소와 방법으로 모이지만 마음은 하나입니다. 성령의 감동을 받은 첫 제자들은 활기를 얻었습니다. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Today we gather in many places and ways, yet we are one in heart, touched by the Spirit. The first disciples were enlivened. 오순절에 교회가 탄생했습니다. On the day of Pentecost, the church was born. 그날 그들이 모인 가운데 사람들은 성령으로 변화되었습니다. In their gathering that day, people were changed by the Spirit. 열린 마음으로 하나님을 예배하고 성령께서 우리 가운데 임재하시도록 기도합시다. With open hearts, let us worship God and pray for the Spirit's presence amongst us. 가능하시면 다 일어나셔서 힘을 같이 해주시면 감사하겠습니다. Yeah.
순서 하나를 잊어본 게 있습니다. 오늘 김훈 목사님 가족분들께서 여기 참여해 주셨습니다. 김훈 목사님 어머님 우영애 님이라고 해야 되나요? 그리고 김훈 목사님 스파우스 되시는 김인숙 사모님 잠깐 일어나서 저희들 환영을 받아주시면 감사하겠습니다. 오늘 이 오프닝 프레이어는 100년 전에 연합교회 이나그럴 서비스에서 사용했던 기도입니다. Let us pray. Awesome God, on Pentecost you gave the gift of the Holy Spirit to an expectant and united church. And by your Spirit you bring us to this time and place to lift our hearts, minds and bodies to worship you. Grant us the hope of the same Spirit in our life and worship. Help us to expect greater things from you and attempt greater things for you. 우리는 여러 면에서 다양하지만 우리의 마음은 주님 안에서 하나입니다. 우리가 당신의 꿈을 존중하기 위해 노력함으로 예수님 안에서 경험하는 사랑과 성령 안에서 발견하는 능력을 온 세상에 보여주게 능력 내려 주시옵소서. To your glory be your worship, be our worship and witness. In Jesus' name we pray. Amen. 신앙 고백 시간입니다. 사도 바울은 기독교인이 되기 전에 있던 기독교 교회로부터 전해받은 신앙 고백을 전합니다. Paul himself received his profession from the Christian community which had existed before he became a Christian. He writes, "What I also receive." 다른 것을 먼저 너희에게 전하려니 이는 성령대로 예수 그리스도로 우리 가운데 감사 즐거워하다가 성령대로 사랑하에 같이 살아가사 개발의 힘을 보이시고 그의 12제자에게와 그 후에 500여 형제에게 동시에 보이셨느니 중에 지금까지 살아가는 사람이고 어떤 이는 작은 그 위에 야고보에게 보이셨으며 그 위에 모든 사람에게 보이셨습니다. It's a declaration, assurance of a new life. 이와 같이 성령께서 우리의 약함을 도와주십니다. 우리는 어떻게 기도해야 할지도 알지 못하지만 성령께서 친히 이루 다 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 간구해 주십니다. In certain ways we are weak, but the Spirit is here to help us. When we do not know what to pray for, the Spirit prays for us in ways that cannot be put into words. This is the time to pass the peace of Christ. 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 바랍니다. The peace of Christ be with you. 서로 그리스도의 평화를 기원하십시다. Let's share the peace of Christ. If you are able, please stand up, mingle, and then greet everyone in this sanctuary and pass the peace of Christ. Thank you.
theme story time with the children. Our beloved Korean United Church children here at the forward. 우리 사랑하는 발파하니 나무의 친구들 이 자리에 초대합니다. 네. 와. 오늘은 Do you remember last Sunday what we did? 우리 지난주에 뭐 했죠? 6월 1일이었죠. 그래서 6월 달에 생일 맞으신 분 함께 축하했어요. 그렇죠? We celebrated those who were born in June, right? In our beloved community. Yeah, today it is. 먼저 셀러브레이션을 하셨네요. Today it is our birthday of United Church of Canada. And we are 100 years old. So, can you see? 제 가슴에 달려있는 배지가 보이시나요? 예. Because it is our birthday, our own birthday, we will share birthday gift. So, can you deliver our birthday gift to our member at our Korean United Church? So, you can give that to, and we will receive birthday gift. Okay? So, give this part to them, and then they will share. Okay? So, let's go to our members, our other members. So, 우리 친구들이 우리 알파 한인연합교회 함께 예배드리는 분들께 생일 선물을 하나씩 드릴 거예요. 예. 자, 박스를 받으시면 나눠 가져보세요. 예. 저희가 47개를 준비를 했거든요. 이 안에 있는 패치를 하나씩만 나눠보겠습니다. Okay, Emily, you can give this gift to our members. 네, 이거 좀 박스를 가지고 다 드려주세요. 다 받으셨으면 가슴에 이렇게 달아주시기를 부탁드립니다. 네. 안 받으신 분 계시나요? So, Emily, you can give to everybody. And also, okay. 못 받으셨나요? 못 받으신 분 손 들어주세요. Would you raise your hands if you have received the gift? Okay, we'll deliver. 자, 가슴에 다 다셨나요? 네. 예. 생일. 자, 그러면 이 배지에 우리 친구들도 가슴에 달아야 되는데. 친구들도 받았나요? 친구들 받았나요? 저기 남은 거 우리 친구들에게 주시겠어요? 우리 친구들에게 남은 거 주시겠어요? 제가 47개를 준비했는데, 48개를 준비했는데, 여기 계신 분이 그러면 47분보다 더 많은 분이 계시다는 말씀이시네요. 할렐루야. 감사합니다. 우리 친구들에게 제가 더 스페셜 기프트를 준비하도록 하겠습니다. 자, today we would like to learn about our United Church of Canada. So please show. Yes, this is 100th anniversary. Next, please. Yeah. Can you see? We named this one. You can see mine. The first one. That is the crust of the United Church of Canada. So I will just summarize the meaning of this crust, our symbol of the United Church of Canada. So the shape is not circle or sphere, not rectangle, but it is oval. It looks like
Christian in the first time. So, Jesus Christ is the Son of God and our Savior. It is written in Greek in the first century, and ictus is the meaning of fish. So, all symbolize the fish. And there are cross. That is Saint Andrew cross. Also, it means Christ. So, that is the cross of Saint Andrew. And there are 4 parts. First is the dove is coming down because today is the birthday of the church. The Holy Spirit is coming like a dove. And our Bible, and also burning bush, and Alpha and Omega, they are saying our Christ, because Christ is the first and end of our life and creation. 유나이티드 처치는 100년 전에 이미 있었던 3개의 교단이 함께 유나이티드를 해서 탄생한 교회입니다. 그 중에 하나는 감리교, 그리고 또 하나는 장로교. 장로교회는 다 함께 하지는 못했지만 그래도 많은 부분의 교회가 함께 했습니다. 그런 다음에 또 커뮤니케이셔널 교회라는 교회가 있었어요. 100년 전에 일단 캐나다에 이렇게 3개의 큰 교단들이 우리 이제 한 교단이 되자, 한 교회가 되자, 한 몸이 되자라는 마음으로 함께해서 유나이티드 처치 오브 캐나다가 바로 첫째 주일, 6월 첫째 주일에 탄생하게 되었습니다. 이 비둘기와 상서와 그리고 버닝 부시, 불타는 부시죠, 그렇죠? 불타는 이 나무는 그 3개의 교단을 상징하고요. 그리고 예수 그리스도인 알파와 오메가가 되시는, 처음과 끝이 되시는 그리스도를 상징하는 알파의 오메가가 바로 한 코너에 있습니다. 네, 자세히 보이지는 않지만 이 타원 모양의 테두리에 있는 곳에 영어로 United Church of Canada가 써 있습니다. 그리고 라틴어로 United Church of Canada가 써 있고요. 그리고 불어로, 프렌치로, 네, 캐나다의 또 하나의 언어인 프렌치로 United Church of Canada가 써 있습니다. 예, 마지막은 아니지만 하나가 더 써 있는데요. 이 말은 바로 이곳에 있는 First Nation, Indigenous People의 언어입니다. 무슨 뜻이냐면요. With all my nations. 우리가 모두 관계를 가지고 하나입니다. 라는 뜻으로 바로 이 United Church of Canada를 상징하는 이 크러스트에, 이 시그니처에 들어가 있습니다. 자, 우리 친구들 한 가지만 기억해요. 우리 친구들, okay, let us remember what? So, that is crust of United Church of Canada. Okay? Let us remember that. And all with all our relations. Okay? So, let us do it together with all our relations. With all our relations. Yes. Okay, let's go to our seat and listen to what is happening in the birthday of the church. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 2장 1절에서 17절 말씀입니다. 오순절이 되어서 그들은 모두 한 곳에 모여 있었다. 그때에 갑자기 하늘에서 새 찬바람이 부는 듯한 소리가 나더니 그들이 앉아있는 온 집안을 가득 채웠다. 그리고 불길이 솟아오를 때 혓바닥처럼 갈라지는 것 같은 혀들이 그들에게 나타나더니 각 사람 위에 내려앉았다. 그들은 모두 성령으로 충만하게 되어서 성령이
시는 대로 각각 방언으로 말하기 시작하였다. 예루살렘에는 경건한 유대 사람이 세계 각국에서 와서 살고 있었다. 그런데 이런 말소리가 나니 많은 사람이 모여와서 각각 자기네 지방일로 제자들이 말하는 것을 듣고서 어리둥절하였다. 그들은 놀라 신기하게 여기면서 말하였다. 보시오, 말하고 있는 이 사람들은 모두 갈릴리 사람이 아니요. 그런데 우리 모두가 저마다 태어난 지방의 말로 듣고 있으니 어찌된 일이요. 우리는 바데 사람과 메데 사람과 엘렘 사람이고 메소포타미아와 유대와 도기아와 본도와 아시아와 부르기아와 밤블리아와 이집트와 구레네 근처 리비아의 여러 지역에 사는 사람이고 또 나그네로 머물고 있는 로마 사람과 유대 사람과 유대교에 개종한 사람과 크레타 사람과 아르비아 사람인데 우리는 저들이 하나님의 큰 일들을 방언으로 말하는 것을 듣고 있어. 아멘. Jesus.
성경 본문을 읽으실 때 여러 나라 사람들 이름이 좀 민족들이 나왔는데 그거 한번 외우실 수 있으세요? 내가 신학교 다닐 때 히브리어를 하는데 시험 중에 한 부분이 나왔는데 노아의 방주의 치수 그걸 쭉 써놓고서 그걸 번역하래요. 무슨 가루가 얼마고 세로가 얼마고 그런데 지금 금방 그걸 읽는 걸 들으니까 그 생각이 나. 한번 해보시겠어요? (100년) 전 이번 주에 카나다 새 교파가 20여 년의 긴 노력 끝에 한 교단으로 연합하고 그 창립 예배를 드렸습니다. 이날은 또한 2000년 전 당시 알려진 세계 모든 백성들이 모였을 때 약속한 대로 보혜사, 위로자, 감동자이신 성령이 오심을 기념하는 오순절이기도 합니다. 이런 뜻깊은 날 오랜 세월 멀리서 소식만으로 들어왔던 토론토 연합교회 여러분과 이렇게 예배를 드리는 것은 제게는 큰 영광이 아닐 수 없습니다. 그래서 저는 오늘 겉으로 보기에는 별 관계가 없어 보이는 두 역사적 사건들 속에서 문화적, 신학적 공통점을 찾아보고 우리를 향한 일종의 도전이요 자극을 찾아볼까 합니다. 이러한 작업에서 사도행전의 2장의 유명한 구절, 지금 여러 나라의 이름들 그런 구절들을 문자적 분석을 통해서 한번 살펴보려고 합니다. 우리가 성령의 오심에 관한 놀라운 구절을 읽을 때마다 우리는 5절서부터 이하 본문 중간 부분에 나오는 바데인, 밤빌리아, 구레네 등과 같은 국가, 인종, 언어들이 발음하기 어려움을 경험합니다. 한번 읽어볼까요? 바데인, 메데인, 엘라민, 메소포타미아, 유다, 가바도치아, 본도, 아시아, 부르기아, 그레데인, 아라비아인들 다 외셨겠죠. 이 지명과 인종들을 잘 읽을 수 있다고 해도 이들이 어디에 있는지 지리에 대해 무지해서 생소함을 느낄 때가 있습니다. 그래서 우리는 2000년 전 예루살렘에 모인 예수님의 추종자들에게 잘 알려진 세계의 지도를 가지고 시작해야 할 것입니다. 우선 첫 번에 눈에 띄는 것은 로마가 빠져 있고 오래전에 사라진 나라들도 포함되어 있습니다. 첫 번째 관찰은 그 다양한 언어 그룹이 아프리카 남서부 그리고 지금의 터키가 있는 소아시아 그리고 쿠웨이트 지역인 엘람, 이란 지역인 바데아까지 광범위하게 확장된 그런 모습을 보고 놀랍니다. 그리고 여기에 포함된 나라들, 민족들에게 복음이 전파되는 것이 바로 사도행전의 영역입니다. 150여 년 전 카나다 기독교인들도 받은 도전이 카나다의 드넓은 영토였습니다. 카나다 전역은 아직 도시화되지 않았고 농업 중심의 국가였습니다. 그 크기를 실감하려면 이런 상상을 해봅시다. 저기 보이면 중간에 표시된 부분을 알파교회, 이 건물이라고 생각하고 이 건물에 농가가 있다고 생각을 해보면서 그러면 우리의 넥스트 네이버가 누구일까? 150년 전이라 그러면은 아마 그 다음 바로 옆에 살고 있는 이웃이 여기서 영하고 핀치 그리고 동쪽으로는 셰퍼드하고 베이비유 서쪽으로는 셰퍼드하고 베서스트 그 남쪽으로는 영하고 요크밀쯤 될 거예요. 그리고 그 사이는 아무것도 없고 그러면서 이제 사람들이 말할 때 보면은 우리 next door neighbor 이렇게 말을 하는데
그게 1마일 이상 떨어진 거리입니다. 그게 그 150년 전에 온타리오의 상황이었는데, 만약에 우리가 중부로 가면 인구의 분산은 더합니다. 아마 거기는 1마일이 아니라 10마일 떨어져야 아마 한 넥스도 네이버가 있을 거예요. 그러면 여기서 여러분들이 익숙한 그 교회에 가서 예배 드린다는 것은 그 거리상 보통의 도전이 아니었을 겁니다. 그래서 성수주의라는 것이 믿음의 척도가 된 것처럼 어렵지 않습니다. 그 먼 거리를 찾아가야 되기 때문에 주일날 예배 드린다는 것이 쉬운 일이 아니었습니다. 그래서 감리교, 장로교, 해중교회 본부에서는 지방을 찾아다니면서 한 달에 한 번 혹은 두 달에 한 번 예배 드리는 것도 쉽지 않았습니다. 그 다음에 주일학교를 운영해서 주일 공과를 만들거나 교단의 정책을 전달하고 실천을 돕는 것도 보통 어려운 것이 아니었습니다. 땅은 넓고 인적 자원이 적은 것이 큰 도전이었습니다. 이렇게 지리적으로 흩어진 지역의 선교와 교단 운영을 위해 두 단계의 교회 연합이 일어납니다. 첫째 연합은 각 교단 내에 있는 교회들끼리 연합입니다. 예를 들면 감리교회는 웨슬리파 감리교회, 그 다음에 감동중심 감리교회, 원시 감리교회 등등 있었는데, 이들은 1884년쯤에 연합 감리교회가 되어 지리적 도전에 대응합니다. 장로교회는 스코틀랜드 자유교회, 연합 장로교회, 그리고 카나다 장로교회가 있었는데, 이들은 1875년에 카나다 연합 장로교회를 만듭니다. 그리고 미국 청교도 전통의 조합교회도 여럿이 있었는데 종류가, 그러니까 1853년에 카나다 조합교회가 형성됩니다. 이쯤 해놓고 이제 2000년 전으로 돌아가 지도를 다시 보십시다. 파워포인트가 보여주는 바로는 그 오순절에 모인 사람들의 출신지들은 도너스 형태를 보여주고 있습니다. 지도가 없습니까? 9번, 네. 그 다음 건 없는지요? 아니군요. 네. 한 번 더 내려가 보세요. 여기도 내가 이렇게 도넛을 그려놓은 게 있는데, 예, 그러면 그냥 9번으로 돌아가죠. 예, 이렇게 보면은 그 이름이 있는 데하고 중간에 이렇게 점으로 표시되어 있는데, 그게 이제 그 유대 예루살렘, 그러니까 지금 이스라엘의 지역이죠. 그러면 북쪽으로 올라가면은 뭐 다마섹이라든가 안티옥이라든가 우리가 잘 알고 있는 지역은 빠져 있어요. 명단에. 그리고 그 이름들은 이렇게 표시된 것처럼 이렇게 큰 땅을 표시하고 있고, 그 중간에 해당하는 부분에 있는 그 지역의 이름들은 하나도 나오질 않아요. 눈에 띄는 것은 사람들의 언어와 명단이 예루살렘 이웃 주변에 있는 다마섹이나 내가 글을 썼을 텐데 안티오크 밖의 도시들은 언급되지 않습니다. 그러면 왜 사도행전의 중심 인물인 사도 바울은 이러한 지역에서의 선교나 목회를 하지 않았을까요? 그리고 왜 베드로는 이곳에만 머물러 있었을까요? 우리가 생각해 볼 만한 일입니다. 여기에는 이미 초대 원시교회가 정립되어 있어서 바울이 선교할 필요성이 없던 것으로 보입니다. 오히려 바울은 이 교회들에서 많은 것을 배웁니다. 우리가 예배 처음에 신앙 고백을 할 때 우리가 새 신조를 여기서 외국을 했는데, 오늘은 일부러 그걸 바꿨어요. 그리고 보면 그 귀절을 보면은 나도 들은 얘기지만 하면서 시작을 해요. 육으로는 또 영으로는 육으로 죽으시고 영으로는 살아나시고 그 다음에 이렇게 얘기가 나오는데, 그런 걸 보면은 사도 바울이 초대교회에서부터 배운 거죠. 그리고 다마섹으로 가서 거기서 눈이 멀고 눈이 뜨고 그러면서 어디로 갔습니까? 이지옥으로 가서 그
기독교를 이제 배우게 되는 거예요. 그 교회가 바로 지금 아까 지도에서 말했을 때 그 중심 부분에 해당하는 부분은 이미 기독교가 있었기 때문에 사도 바울이 갈 필요가 없었던 것이고 거기에 중심 인물이 베드로라고 볼 수 있다. 그런 상상을 해보는 겁니다. 그 다음에 그 반면에 보면은 로마를 비롯해서 우리에게 익숙한 고린도, 빌립보, 에베소 등은 나타나지 않습니다. 이것은 무엇을 뜻할까요? 이는 서쪽 바다 건너의 도시와 나라들이 바로 바울의 선교 지역이 됩니다. 바울은 그의 독자적인 신학을 가지고 이 지역들을 방문하게 될 것입니다. 우리가 지금까지 관찰한 것을 바탕으로 해서 독일 신학자 월터 바우어는 이 지역에는 자생적 기독교 공동체가 있었음을 지적한다고 말합니다. 예수님의 공생활 후에 많은 사람들이 예수님의 치유나 그 다음에 교훈, 그 약속에 대한 그들의 기억을 가지고 주의 지역으로 이주하였습니다. 이들은 저들 특유의 기독교의 전통이 있었습니다. 다시 말해서 기독교의 초기 단계에서는 다양한 교리와 신학이 존재하였고 따라서 정통이 따로 존재하지 않아 이단이라는 개념은 없었던 것으로 생각됩니다. 그리고 이단이라는 말은 나중에 교회가 많이 성장한 다음에 그때 서로와 경쟁하면서 생겨난 개념이 이단이다. 바오의 주장입니다. 이제 다시 1900년을 넘어 100년 전 캐나다로 돌아와 봅시다. 40년간 교판의 연합을 이룬 카나다 교단들은 인구의 팽창과 산업화 그리고 유럽에서 감도는 전쟁의 위험을 경험합니다. 그러면서 지역 내의 교파가 다른 교회들끼리의 이른바 지역적 연합이 일어나기 시작합니다. 이를 보면은 랜싱 지역에 있는 감리교회, 랜싱 지역에 있는 장로교회, 조합교회들이 함께 더욱 효과적으로 교회 학교, 선교 및 구제 사업 같은 것을 하게 됩니다. 이러한 경험은 교단 본부에 알리고 한편으로는 이러한 방향의 구체적인 대화를 하도록 촉구하게 됩니다. 이는 새로운 영역으로의 도전이기도 했습니다. 이들은 각자의 신앙 고백의 전통을 존중하면서도 실제 선교 신앙생활을 위해 교리들에 대해 성숙하게 수용하는 큰 융통성을 배워왔습니다. 바울 이전의 초대교회에서처럼 여러 가지 형태의 신학이나 전통이 있을 수 있음을 폭넓게 이해하고 받아들이고 있었던 것입니다. 이러한 지역에서의 실제 경험이 서로를 이해하고 존중하고 끝까지 토론하고 끝까지 서로를 이해하는 실천 신학을 형성하여 왔습니다. 세 교단은 20여 년의 긴 대화와 토론을 통해 1925년 드디어 교회 연합을 이루어냅니다. 이는 세계 기독교 역사상 최초의 일이었습니다. 그 후 1977년 호주에서 연합교회가 탄생하는데 호주는 Uniting Church in Australia 이렇게 부르고 있습니다. 네? 연합교회 형성의 한 열매로서 함경도와 만주 지역의 선교를 맡게 된 카나다 연합교회는 이곳에 명신여교를 세웠고 이곳에는 1940년대에 본 위크라는 교장선생님이 부임합니다. 카나다의 본인 교장선생님은 그 카나다로 온 제자들을 만나 이 제자들은 선생님이 세상 떠날 때까지 그 본익 선생님을 찾아서 같이 모이곤 했었습니다. 이분들 중에 김순영 권사님 아십니까? 네, 오영옥 권사님 그리고 우영애 권사님들이 이분 중에 한 분입니다. 그리고
캐나다 연합교회는 남자 학교를 은진중학교를 만드는데 이 은진중학교는 강원영, 이상철, 문재린 문익환, 문동환 목사님들을 배출하게 됩니다. 세 번째로 역사적 성경을 띈 두 가지 흥미로운 사실이 있습니다. 이 목록에는 첫째로는 후기에 와서 중요한 역할을 하는 로마가 언급되지 않았다는 사실입니다. 뒷전에 가려있는 로마는 기독교 교회의 미래에 관한 것입니다. 후일 기독교는 영국 섬으로 스페인으로 남북미, 중앙아시아, 중국, 한국, 일본을 거쳐 한국에 이르게 됩니다. 이 주도는 교회가 어떻게 퍼져나갈 것인가를 보여주고 있습니다. 네 번째 흥미있는 것은 이 목록에는 이미 오래전에 사라진 백성들인 파티아와 엘람이 들어 있습니다. 다시 말해서 이 지도는 예수님이 역사상 선교 이전 먼 과거로 우리를 데리고 가고 있는 것입니다. 왜 오순절 성경은 이렇게 오래전에 사라진 나라들을 포함하고 있을까요? 베드로는 예수님이 과거로, 즉 지하세계로 여행을 하고 있음을 전합니다. 베드로는 그리스도께서는 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 저가 또한 영으로 옥에 있는 영들에게 전파하시니라 쓰고 있습니다. 이 부분은 사도신경에도 들어있는데 한국 번역에는 포함되어 있지 않습니다. 기독교가 전해지면서 지역 주민들의 중요한 관심사는 그들의 조상의 운명에 관한 것이었고 초대 기독교인들은 이 관심에 대답을 시도했던 것입니다. 오순절의 지도는 성령은 지리적인 것뿐 아니라 시간적으로도 움직여서 오래전에 지하세계로 간 영혼들의 이름도 보여주고 있습니다. 예수님이 보내기로 약속하셨던 오순절의 성령은 국경뿐 아니라 시간적으로 운행하셔서 미래로는 로마로 그리고 과거에는 파티안과 엘람에 이르게 됩니다. 우리가 미래와 과거의 두 궤적을 따른다면 우리는 사랑과 하나님과 함께하는 영생의 복음을 지리적 경계와 영적인 경계를 넘어 전파해야 할 것입니다. 그리고 여러분과 저는 이 궤적 위에서 사랑과 포용의 사역을 계속하도록 불리임을 받았습니다. 끝으로 성령의 역할에 대해 일화를 하나 소개함으로써 제 말씀을 끝내려고 합니다. 한 신학생이 우리가 고백할 때 그리스도가 우리의 죄를 씻어주신다를 치기 시작했습니다. 그는 오타를 내어 guilty의 G 대신에 Q자를 쓰게 됩니다. 그러면 그리스도가 우리에게 이불을 씌워주신다가 되겠습니다. 이를 읽은 교수는 여백에 두려워 말라 작은 자여 하나님이 우리에게 이불을 성령을 주셨다 곧 적었습니다. 예리한 기지를 사용하여 그 교수는 우리가 과거의 죄의식을 가질 때 성령을 주시는 하나님의 심오한 능력과 위로를 주심을 표현하고 있습니다. 이것이 오순절의 정신입니다. 우리는 이 오순절의 능력과 정신을 가지고 이제 이 세상 끝까지 하나님의 복음을 전하러 나가게 사명을 받았습니다. 기도하시겠습니다. 거룩하시고 자유로우신 하나님 은혜를 감사합니다. 100년 전에 이곳에 연합교회를 세워주셨고 또 2000년 전에 이 땅에 교회를 세워주신 것 감사합니다. 기나긴 역사 속에 끝 한 끝에 저희들을 있게 하시고 저희들을 통해서 새로운 역사를 만드시는 것 감사합니다. 저희들 홀로 내버려 두지 마시며 저희들과 동행하셔서 주님이 우리를 통해서 이루시고자 하는 모든 일을 이룰 수 있도록 저희들과 동행하시고
함께해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오퍼토리 기도 영어로 드리겠습니다. Dear Sovereign God, thank you for bringing all of us here in the sanctuary today and on Zoom to worship you and listen to your words through Reverend Hun Kim. And we exalt your name on high and return thanks. Sincere thanks to you for the health and joy we enjoy every day. However, there are a few members in our congregation who are experiencing health and personal challenges. We lift those up to you and plead with you to fill their needs and resolve their personal challenges. Also, big thanks to you for guiding us through the search process for the new pastor for us. Next week, we are going to hold a congregational meeting, and we ask you to fill each one of us with the Holy Spirit so that we unite as one body and one mind for you and Jesus Christ. Here, we have brought a small token of what you have given us to contribute to your works and expand your kingdom. Please bless the hands who have contributed and also equally those who may not have been able to for the reasons that you know well. When these materials are put to use, we ask for your wisdom and guidance to be used for your kingdom. As we go out into the world, please fill us with your Spirit so that we witness your presence in our lives boldly and share your peace with others that the world does not know within the community that we are about to enter. Thank you very much for everything you have given us, and we pray all this in the name of Jesus Christ, our Savior. 아멘. 주기도문으로 같이 하시겠습니다. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 줄 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace as you are making important decisions today and next week, today and forever. Amen.